یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی اور بہت بڑے وقت کے عالم ہیں جن کا نام حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزوری ہے. آپ نے درود پاک کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں. اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے, نبی کی سنت پر عمل نہ کر سکے, نبی کے کردار کو اپنی زندگی میں نہ اتار سکے, تو یہ رات بھر کے میں ہمارا بیٹھنا کس کام کا ہے؟ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزوری نے ایک کتاب درود پاک کی لکھی ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. آپ علماء سے پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ تو علماء بیان فرمائیں گے اس وقت کی درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ علماء بیان فرمائیں گے کہ اس میں جتنی بھی درود پاک لکھی ہوئی ہے سب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پاتا. اگر عاشق بن رہے ہیں بھائی تو فرضی عاشقی کا دعویٰ مت کریں. اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. ہم نبی کے سچے عاشق ہیں. سیدنا محمد بن سلیمان جزوری اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلا, کسی دوسرے قصبے میں پہنچ گیا. جب دوسرے قصبے میں پہنچا تو نماز عصر کا وقت آ گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے نماز ادا کی جائے, پہلے نماز ادا کی جائے تب تبلیغ کے سلسلے کو دراز کیا جائے. دل میں خیال کا آنا تھا. آپ نے جہاں جانب پانی کو ڈھونڈنا شروع کیا ہے, جہاں جانب نگاہ دوڑائی دور دور تک پانی کو نظر نہیں آیا. یقین بلکہ ایک راستے سے ایک بچی جس کی عمر 6 سال کی تھی وہ آتی نظر آ رہی ہے. آپ نے اس بچی کو قریب بلایا ہے. بچی سے کہنے لگے اے بچی میں کسی اجنبی شہر کا رہنے والا ہوں, تیرے گاؤں میں انجان بن کر کے تبلیغ کی غرض سے آیا تھا. اے بچی نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے, مجھے نماز پڑھنے میں سوچتا ہوں کہ پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد اپنے تبلیغ کے سفر کو دراز کروں. اس بچی نے کہا حضور بہت اچھی بات ہے, پہلے آپ اللہ کی عبادت کر لیں تب آپ اپنے تبلیغ کے سفر کو دراز کریں. آپ نے اس بچی سے کہا ہے اے بچی نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں مگر میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش کر رہا ہوں, مجھے پانی نظر نہیں آ رہا ہے. اس بچی نے ایک کنویں کی جانب اشارہ کیا ہے. آپ کنویں کی جانب سے ہی بڑے ہیں, آپ کے کنویں پر نگاہ ڈالی ہے. اس کنویں میں پانی تو موجود ہے مگر پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول موجود ہے نہ رسی موجود ہے. آپ نے اس بچی کو قریب بلایا ہے, پوچھنے لگے اے بچی تو نے مجھے کنویں کا پتہ اگر بتایا ہے تو ڈول اور رسی کا بھی انتظام کر دیتی. اس بچی نے کہا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام محمد بن سلیمان جزوری ہے. اس بچی نے جیسے ہی اتنا سنا ہے کہنے لگی حضور آپ ہی کا نام محمد بن سلیمان جزوری ہے, میں نے تو آپ کا اپنے علاقے میں بڑا نام سنا ہے. آپ کی بارگاہ میں کوئی پریشان چاہا کرتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں, اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. آپ کسی مریض کو تب کر دیا کرتے ہیں, اللہ آپ کے تب کی برکت سے اسے شفا دے دیا کرتا ہے. اس بچی نے کہا حضور آپ کو مجھے تعجب ہو رہا ہے, اللہ کے اتنے پر گزیدہ ولی ہو کر کے کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے تیل اور رسی کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اس بچی نے کہا حضور مجھے نہیں پڑا کرتی ہے. بچی نے کنویں کی طرف رجوع کیا ہے. سیدنا محمد بن سلیمان جزوری کا ہاتھ پکڑا ہے, کنویں کی طرف جھانکا ہے. اس بچی نے کنویں پر اپنا تھوک ڈالا ہے. آپ فرماتے ہیں اس بچی کا تھوک کا پڑنا تھا کہ کنویں کا پانی چھوٹا کو اوپر آتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی کے دھوپ کی برکت سے وہ کنویں کا پانی اوپر آتا نظر آ رہا ہے. تو میں نے اس بچی سے پوچھا اے بچی یہ تو بتا آخر تیری زبان میں یہ تاثر کہاں سے پیدا ہو گیا, آخر تیری زبان میں برکت کہاں سے آ گئی, آخر تیری زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی. تو وہ بچی کہتی ہے حضور جب تک پیدا ہوئی تھی میں نے تو بڑی زبان سے بولنا شروع کیا تھا تو
बचपन से मेरे वालिदैन ने मेरे दिल में इसके मुस्तफा की चमक को रोशन किया था, सहाबा की मोहब्बत को डाला था, अहले बैत की मोहब्बत को डाला था। मैंने जब से बोलना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मदीने वाले मोहब्बत से ग्रोथ करती हूँ। अल्लाह ने मेरी पाक की बरकत से मेरी ज़बान में ये असर पैदा कर अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पाक की बरकत से मेरी ज़बान में ये असर पैदा करवा दिया है। ऐ सुन्नियों, तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल बनाया है, सबसे अशरफ बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। अगर तुम आँख परेशानी का रोना रोने के बजाय मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने की अगर तुम आदत डाल लो तो अल्लाह की कसम मेरा ईमान बोलता है आज मुसलमानों की जितनी परेशानी ऐसी है जो दुरूद पाक की बरकत से दूर होती नजर आएगी। आज जो हमारे घर में हर फर्द किसी न किसी मौके पर बारहा बीमार होता नजर आता है, अगर घर में दुरूद पाक की बरकत होने लगे, दुरूद पाक की कसरत होने लगे तो घर की कितनी परेशानी दूर होती नजर आएगी। आज कारोबार में बरकत नहीं हुआ करती है जो इधर उधर करते हो, कभी तावीज़ के नाम पर, कभी गंडे के नाम पर, खुदा की कसम अपने घर में बैठ करके, मकान में बैठ करके, दुकान में बैठ करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करो, दुरूद पाक की कसम किया करो। अल्लाह उसकी बरकत में तुम्हारे मकान में दुकान में खैर बरकत करना। मगर हमें इतनी कहा फुर्सत, तावीज़ के नाम पर, गंडों के नाम पर, फर्जी बाबाओं के नाम पर हम हजारों रुपया को खर्च कर दिया करते। इतनी तौफीक नहीं होती वो कुरान मुक़द्दस जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खैर व बरकत का सामान रखा है, जिसमें बीमारियों की छटा रखी है, उस कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने की तौफीक किसे है? सुन्नियों, अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाओ कि तुम्हें तो आला हज़रत का दामन मिला है और मेरे आला हज़रत ने हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें मुस्तफा जान रहमत पर दुरूद पढ़ने की आदत डालनी है, अपने नबी से इश्क, अपने नबी से इश्क, अपने नबी से इश्क की लौ लगानी है तो मुस्तफा जान रहमत पर इस अंदाज में दुरूद सलाम पढ़ते नजर आओ कि मुस्तफा जान रहमत के लाखों सलाम, शम्ए और बेहिदायत के लाखों सलाम, शहदे जाने के रफ्ता छुपारे बहम, नौबहारे सदाकत के लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत का दावा नहीं, साहब की सारी उम्मत पे आला हज़रत ने हमारी हर कदम पर रहनुमाई फरमाई है। मेरे इमाम फरमाते हैं, अगर तुम्हें मुस्तफा जान रहमत पर लाखों मर्तबा दुरूद पाक से तुम्हारा दिल न भरे, तुम्हारा दिल न भरे। आज मैं मेरे मुस्तफा में हम बैठे हुए हैं, साल भर में हम कई मैसेज समाअत करते हैं, मगर हमारा आज ये है, हमारा ईमानी तकाज़ा ये है कि अभी 12 बजे नहीं की आधी कुर्सी खाली हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इज्जतों का मालिक बना कर भेजा है। कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत की मुस्तहिक अगर कोई साथ है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की है। वो रब्बे कायनात अपने महबूब को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत का मालिक बनाकर भेज रहा है। कैसी इज्जत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। आओ देखो 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने तकलीफ बख्शी है तो अपने नबी के नूर के सदके में बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुर्सी में फरमाता है, ऐ मुस्तफा अगर तुम तो कंज़ मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया है और तुम्हारे नूर के हिस्से को मैंने कायनात में तकसीम करना शुरू किया है। ऐ मुस्तफा मैंने तुम्हारे नूर से जमीन को बना दिया है, तुम्हारे नूर से आसमान को बुलंदी अता फरमा दी है, तुम्हारे नूर से चांद को चांदनी अता फरमा दी है, तुम्हारे नूर से सूरज को रोशनी अता फरमा दी है, तुम्हारे नूर से सितारे को जगमगाने का सलीका अता फरमा दिया है। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर से मैंने आदम को आदमियत अता कर दी है, रूह को नज़ाकत अता की है, मूसा को कमाल अता किया है, ईसा को जमाल अता किया है। जब मेरे इमाम आला हज़रत इस मकाम पर पहुंचते हैं कि मुस्तफा के नूर में सत्य में कायनात का बाकी चल रही है, तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सब तुम तैबा में हुई, अल्लाह है तारा नूर का, सत्ता लेने नूर का, आया है तारा नूर का, आगे तैबा में सुहाना बोल बोला नूर का, मस्तक है बंदे, पति है कलमा नूर का, नारियों का तोहफा
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कितनी इज्जतों का मालिक बनाया है। तो मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हो, अल्लाह ने अपने महबूब को कैसी इज्जत का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है। रब तबारक व तआला कुरान, रब तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, महबूब मैंने कायनात की तकलीफ तुम्हारे सबके लिए फरमाई है। ये कायनात तो ना पैर थी, ये जमीन का कोई वजूद ना था, ये आसमान का कोई वजूद ना था, ये चांदो सूरज का कोई वजूद ना था, ये 18,000 मखलूकात तो ना पैर थी, जिसका कोई वजूद ना था। ऐ मुस्तफा इस 18,000 मखलूकात को अगर मैंने तकलीफ बख्शी है तो तुम्हारे सदके में बख्शी है। ऐ मुस्तफा ये 18,000 मखलूकात का पैदा करना कोई बड़ी बात, अगर मैं तुम्हें दुनिया में ना भेजता, ये